Good morning students. நம்ம இன்னைக்கு 12th ல chapter 6 applications of vector algebra பார்க்க போறோம். So அதுல exercise 6.4 பார்க்கலாம். So first one, a point on the straight line and the direction of the straight lines are given. So ஒரு point on the straight line நோ இந்த direction of the straight line கொடுத்தாங்க அப்படினா அதுக்கு என்னென்ன formulas அப்படினு பார்க்க போறோம். So first one, parametric form of vector equation. So a parametric form of vector equation of formula r vector equal to a vector plus t b vector. So இந்த t அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார், இந்த ஸ்கேலார் t belongs to r ரியல் நம்பர்ல இருக்கும். Next one, non parametric form of vector equation அப்படினா formula r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector. Next, Cartesian equation அப்படினா அதோட formula x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. Example 6.24 பார்க்க போறோம். Question பாருங்க. A straight line passes through the point 1, 2, minus 3 and parallel to 4i cap plus 5j cap minus 7k cap. Find first one vector equation in parametric form. Second one vector equation in non-parametric form. Third one Cartesian equations of the straight line. So question பாருங்க. First straight line passes through the point. One point கொடுத்துறாங்க. So the point வந்து given points வந்து a vector அப்படினு எடுத்துக்கலாம். So point 1, 2, minus 3 இருக்கு. So ij k எழுதுறப்ப I cap plus 2j cap minus 3k cap னு எடுத்துக்கலாம். Next and parallel to vector. So the parallel to vector அப்படிங்கிறது parallel to vector b vector னு எடுத்துக்கலாம். So b vector equal to 4i cap plus 5j cap minus 7k cap. So question என்ன கேட்றாங்கன்னா first one find vector equation in parametric form. So இப்போ vector equation of parametric form first one கேட்றாங்க. Second vector equation in non parametric form கேட்றாங்க. Third one Cartesian equation கேட்றாங்க. So நம்ம first one find பண்ணலாம். First one vector equation in parametric form. Vector equation of parametric form. Vector equation of parametric form அப்படினா formula r vector equal to a vector plus t b vector. So vector equation of parametric form r vector equal to a vector plus t b vector formula. So இந்த t belongs to r ல இருக்கும். t belongs to r ல இருக்கும். இப்போ r vector equal to a vector அப்படின்றது a vector given கொடுத்திருக்காங்க. So a vector I cap plus 2j cap minus 3k cap plus t into b vector அப்படின்றது 4i cap plus 5j cap minus 7k cap. இதான் வந்து vector equation of parametric form. Second one பாத்தீங்கன்னா vector equation in non parametric form பார்க்க போறோம். Second one vector equation in non parametric form. Formula என்னன்னா r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector. Formula r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector. So நமக்கு a vector தெரியும், given ல a vector தெரியும், b vector நமக்கு தெரியும். So இப்போ r vector minus a vector அப்படின்றது I cap plus 2j cap minus 3k cap cross b vector அப்படின்றது b vector பாருங்க 4i cap plus 5j cap minus 7k cap equal to 0 vector. இதுதான் வந்து vector equation in non parametric form. So third one question third என்ன கேட்றாங்க பாருங்க Cartesian equations of the straight line கேட்றாங்க. So இப்போ Cartesian equation formula Cartesian equation x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z
z minus z1 by b3. இதான் வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதில் x1 நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா here x1 y1 z1. ஸோ இது பாயிண்ட் x1 y1 z1ங்கிறது பாயிண்டும் நெக்ஸ்ட் b1 b2 b3 இந்த லைன். ஸோ இப்போ x1 y1 z1 அப்படின்றது பாயிண்ட் a வெக்டர். ஸோ இந்த a வெக்டர்ல ijk ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ 1, i ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கு, j ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2 இருக்கு, k ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் -3 இருக்கு. ஸோ இப்போ பாயிண்ட் இருக்கப்ப 1, 2, -3. நெக்ஸ்ட் b1 b2 b3ங்கிறது b வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட். b வெக்டர் இருக்கு, இந்த b வெக்டர்ல ijk ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் b வெக்டர். ஸோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா b வெக்டர்ல 4, 5, -7. ஸோ நமக்கு x1 y1 z1 வேல்யூ தெரியும். ஸோ b1 b2 b3 வேல்யூ தெரியும். இதோட ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா therefore x minus x1 அப்படின்றது 1, அப்ப x minus 1 divided by b1 அப்படின்றது 4 equal to next y minus y1 அப்படின்றது 2 divided by b2ன்றது 5 equal to z minus z1 அப்படின்றது -3. ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப +3 divided by b3ங்கிறது -7. திரும்ப ரீகால் பண்ணிடுறோம் பாருங்க. So straight line passes through the point. So given point 1, 2, -3 கொடுத்திருக்காங்க and parallel to the ஒரு வெக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. So क्वेश्चन என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா first one vector equation in parametric form கேட்டிருக்காங்க, second vector equation in non parametric form கேட்டிருக்காங்க, third one Cartesian equation கேட்டிருக்காங்க. So இப்போ given points வச்சு நம்ம a வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாம், parallel to vector வந்து b vector அப்படினு எடுத்துக்கலாம். So first one vector equation of parametric formனா formula r vector equal to a vector plus t b vector. The t belongs to r ல இருக்கும். So இப்போ a vector b vector அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ஒன் vector equation in non parametric formனா formula r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector. So நமக்கு a vector தெரியும், b vector தெரியும். இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப r vector of the given equation கிடைச்சிரும். So third one Cartesian equation அப்படினா formula x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. So பாயிண்ட் பார்த்தா x1 y1 z1ங்கிறது a வெக்டரோட ijk ஓட கோஎஃபிஷியன்ட். சோ இப்போ 1, 2, -3 கிடைச்சிரும். b1 b2 b3 அப்படின்றது b வெக்டர். சோ அதோட பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா 4, 5, -7 கிடைச்சிரும். சோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஃபார்முலால அப்ளை பண்றப்ப x minus 1 by 4 equal to y minus 2 by 5 equal to z plus 3 by -7 அப்படி கிடைச்சிரும். இதுதான் வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 6.25 பார்க்கலாம். So the vector equation in parametric form of a line is r vector equal to 3i cap minus 2j cap plus 6k cap plus t into 2i cap minus j cap plus 3k cap கொடுத்திருக்காங்க. So find first one the direction cosines of the straight line. Second one vector equation in non parametric form. Third one Cartesian equations of the straight line. So question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the vector equation of parametric form of the line இந்த r vector equal to given vector equation கொடுத்திருக்காங்க. So next first find பண்ண வேண்டியது direction cosines of the straight line. First வந்து direction cosines find பண்ணனும். Second subdivision வந்து vector equation non parametric form கேட்டிருக்காங்க. Third one Cartesian equations of the straight line find பண்ணனும். So given r vector equal என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 3i cap minus 2j cap plus 6k cap plus t into 2i cap minus j cap plus 3k cap கொடுத்திருக்காங்க. So compare with என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா r vector equal to a vector plus t b vector ஃபார்மட்ல இருக்கு. ரெண்டு கம்பேர் பண்றப்ப a vector அப்படின்றது here a vector அப்படின்றது இது a vector, so இது b vector அப்படினு எடுத்துக்கலாம். so a vector அப்படின்றது 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. next b vector அப்படின்றது b vector 2i cap minus j cap plus 3k cap. first one என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா the direction cosines of the straight line கேட்டிருக்காங்க. சோ இப்போ direction cosines ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம அந்த
b வெக்டர் தான் கன்சிடர் பண்ணனும். ஸோ b வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் மாடுலஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2i கேப் மைனஸ் j கேப் ப்ளஸ் 3k கேப் இருக்கு. இதோட ijk ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, j ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் -1 அதை ஸ்கொயர் பண்ணா +1. நெக்ஸ்ட் k ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 3 அதை ஸ்கொயர் பண்ணா 9. ஸோ ஆன்சர் 9 + 1 10, 10 + 4 14. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் அப்படிங்கிறது √14. ஸோ இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்முலா x/r, y/r, z/r. இதுதான் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ x அப்படின்றது இந்த b வெக்டர்ல i ஓட கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. 2 divided by r அப்படின்றது மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் தான் r. ஸோ அப்போ √14. நெக்ஸ்ட் y/r அப்படின்னா y அப்படின்றது j ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் -1 இருக்கு. ஸோ அப்போ -1 divided by r அப்படின்றது √14. நெக்ஸ்ட் z அப்படின்றது k ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 3 இருக்கு. இப்போ 3 divided by r ன்றது மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் அப்போ √14. ஸோ இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் வந்து ஆன்சர் 2/14, -1/14, 3/14. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல வெக்டர் ஈக்குவேஷனின் நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. வெக்டர் ஈக்குவேஷனின் நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஃபார்முலா r வெக்டர் மைனஸ் a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர். இதுதான் நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். நீங்க அப்ளை பண்றப்போ r வெக்டர் மைனஸ் நமக்கு a வெக்டர் தெரியும். ஸோ a வெக்டர் அப்படின்றது 3i கேப் minus 2j cap plus 6k cap cross b vector அப்படிங்கிறது b vector பாருங்க 2i cap minus j cap plus 3k cap equal to 0 vector. இது வந்து நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் எடுங்க. கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேட்காங்க. சோ இப்போ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா x x1 by b1 y y1 by b2 அடுத்து z z1 by b3 அப்படினு எடுத்துறோம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பாயிண்ட் தேவை அப்படினா x1 y1 z1 தேவை. சோ இப்போ x1 y1 z1 அப்படிங்கிறது a வெக்டரோட அந்த ij கோட கோஎஃபிஷியன்ட். சோ பார்த்தா 3, -2, 6. நெக்ஸ்ட் b1 b2 b3 தேவை. சோ b1 b2 b3 ங்கிறது b வெக்டர்ல ij கோட கோஎஃபிஷியன்ட். சோ இங்க இருக்கிறப்ப i ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, இங்க -1, இங்க 3 இருக்கு. சோ இப்போ 2, -1, 3. சோ ஃபார்முலா என்னன்னா x x1 by b1 y y1 by b2 z z1 by b3. So therefore அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. x x1 அப்படின்றது 3. So இப்போ x 3 divided by b1 அப்படின்றது 2. Next y y1 அப்படின்றது -2. -2 இருக்கு. ஃபார்முலால மைனஸ் இருக்கு. அப்ப +2 ஆயிடும். +2 divided by b2 அப்படின்றது -1 equal to z z1. So z z1 அப்படின்றது 6. z 6 divided by b3 அப்படின்றது 3. இதுதான் வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். சோ திரும்ப மட்டும் ரேஸ் பண்ணி பாருங்க. சோ givenல the vector equation in parametric form of line r vector equal to given equation கொடுத்துட்டாங்க. சோ என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் the direction cosines கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் vector equation in non parametric form கேட்டிருக்காங்க. தேர்ட் ஒன் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் given r vector equal to the given equation எழுதிரோம். சோ இது என்ன ஃபார்மேட் இருக்குனா comparing with r vector equal to a vector plus tb vector ஃபார்மேட்ல இருக்கு. சோ இதுல இருந்து a vector அப்படிங்கிறது 3i cap minus 2j cap plus 6k cap ன்னு எடுக்கலாம். b vector அப்படிங்கிறது 2i cap minus j cap plus 3k cap ன்னு எடுக்கலாம். சோ இப்போ a vector b vector நமக்கு தெரியும்.
ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த b வெக்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ b வெக்டரை ஃபர்ஸ்ட் மாடுலஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா √14 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்னா ஃபார்முலா x by r y by r z by r. ஸோ இப்போ x by r அப்படின்றது 2 by √14, y by r -1 by √14, அடுத்து z by r 3 by √14 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். செகண்ட் சப்ஸ்டிட்யூஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெக்டர் ஈக்குவேஷனின் நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா ஃபார்முலா r வெக்டர் மைனஸ் a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர். நீ அப்ளை பண்றப்ப r வெக்டர் மைனஸ் ஆஃப் a வெக்டர் நமக்கு தெரியும், கிராஸ் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப்ஸ்டிட்யூஷன். தேர்ட்ல கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் அதில் என்னென்ன தேவைன்னா x1 y1 z1 தேவை. இப்போ 3, -2, 6 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். அடுத்து b1, b2, b3 அப்படின்னா 2, -1, 3 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்னன்னா x - x1 by b1, y - y1 by b2, z - z1 by b3 ன்னு கிடைச்சிரும். ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டையும் அப்ளை பண்றப்ப ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா x - 3 by 2 equal to y plus 2 by minus 1 equal to z minus 6 by 3 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். இதுதான் உங்களுக்கு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம 12th சாப்டர் 6 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா எக்ஸசைஸ் 6.4ல எக்ஸாம்பிள் 6.26 பார்க்க போறோம். ஸோ क्वेश्चन பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் parametric form and the Cartesian equations of the line passing through the point -4, 2, -3 and is parallel to the line -x -2 by 4 equal to y plus 3 by -2 equal to 2z minus 6 by 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷனும் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். பாராமெட்ரிக் ஃபார்முக்கு வெக்டர் ஈக்குவேஷனும் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிவன் பாயிண்ட்ஸ் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிவன் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஏ வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாயிண்ட் வந்து ஏ வெக்டர் எடுத்துக்கலாம். ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு -4i cap plus 2j cap minus 3k cap ன்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் parallel to the line கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ parallel to the line -x -2 by 4 equal to y plus 3 by -2 equal to 2z minus 6 by 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் x y z எப்பவுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். x அப்படின்றது -x ல இருக்கனால இந்த மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த டைம் மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லைன்னா மைனஸை காமனா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டைம் மைனஸை காமனா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா minus of x plus 2 divided by 4 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். செகண்ட் டைம் y plus 3 by -2 அப்படியே வந்துரும். நெக்ஸ்ட் இங்க z பாருங்க, இந்த இடத்துல 2z minus 6 அப்படின்னு இருக்கு. இங்க z டைம் முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் வர கூடாது. இங்க 2 வந்திருக்கு. சோ அந்த 2 ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 2 ல இருந்து 2 காமனா எடுத்துடலாம். சோ 2z minus 6 ல 2 காமனா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா z minus 3 divided by 3 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த ஹோல் டைம் ஃபுல்லா இங்க முன்னாடி z டைம் முன்னாடி 2 வரக்கூடாது. z முன்னாடி 2 வரக்கூடாது. கான்ஸ்டன்ட் டைம் எதுவுமே வரக்கூடாது. அதனால நம்ம இந்த 2 ஆல டிவைட் பண்ணிரோம். சோ இந்த டைம் 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம். ஹோல் டைம் 2 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா -x + 2 by டிவைட் 4 இருக்கு. ஆல்ரெடி 2 ஆல டிவைட் பண்றப்ப அப்ப 8 ஆயிடும். சோ இந்த மைனஸ் டினாமினேட்டர்ல போடுறோம். -4 * 8 ன்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் y + 3 டிவைட் பை -2 இருக்கு. 2 ஆல டிவைட் பண்றப்ப -4 அப்படினு கிடைச்சிரும். சோ இங்க இந்த டைம் 2 ஆல டிவைட் பண்றப்ப இந்த மல்டிபிள் இருக்கிற நியூமரேட்டர் இருக்கிற 2 ம் டினாமினேட்டர் 2 ரெண்டு கேன்சல் ஆகி z minus 3 divided by 3 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா -8 -4 இருக்கு. சோ ரெண்டு மைனஸால மல்டிப்ளை பண்றோம். இந்த டைம் ஃபுல்லா மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினா x plus 2 by 8 equal to y plus 3 by 4 equal to z minus 3 by -3 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். சோ மைனஸால மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த -8 + 8 ஆ மாறிடும். -4 + 4 ஆ மாறிடும். இந்த +3 அப்படின்றது -3 ஆ மாறிடும். சோ இந்த டைம் கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் இத அப்படியே கம்பேர் பண்றோம். இந்த ஈக்குவேஷனோட இத கம்பேர் பண்றப்ப கம்பேரிங் வித் என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு பாருங்க. x - x1 by b1 equal to y - y1 by b2 equal to z - z1 by b3 ன்னு இருக்கு. சோ நமக்கு a வெக்டர் given பாயிண்ட்ஸ் வச்சு a வெக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். நமக்கு b1 b2 b3 தேவை. சோ இதனால கம்பேர் பண்றப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் 8, 4, -3 இருக்கு. இதுதான் நமக்கு b1 b2 b3. சோ அப்ப b1, b2, b3 equal to 8, 4, -3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட வெக்டரா மாத்துறப்ப b வெக்டர் equal to 8i cap plus 4j cap minus 3k cap அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கன்னா வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. சோ வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படினா ஃபார்முலா r வெக்டர் equal to a வெக்டர் plus t b வெக்டர். the t belongs to r ல இருக்கும்.
ஸோ ஏ வெக்டர் அப்படின்றது முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் -4i cap plus 2j cap minus 3k cap plus t into b வெக்டர் அப்படின்றது 8i cap plus 4j cap minus 3k cap னு கிடைச்சிரும். இது வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். செகண்ட் ஒன் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஃபார்முலா பாருங்க x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. ஸோ நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா x1 y1 z1 b1 b2 b3 தேவை. ஸோ இப்போ x1 y1 z1 அப்படின்றது a வெக்டரோட பாயிண்ட் தான். ஸோ இப்போ a வெக்டரோட பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா -4, 2, -3 ன்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் b வெக்டரோட பாயிண்ட் b1, b2, b3 equal to 8, 4, -3 ன்னு கிடைச்சிரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றப்ப x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. இங்க அப்ளை பண்ணுங்க x minus x1 அப்படின்றது -4 ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் +4 ன்னு இருக்கும். அப்ப x + 4 divided by b1 அப்படின்றது 8 by 8 ன்னு கிடைச்சிரும். equal to next y minus y1 அப்ப y minus of y1 அப்படின்றது 2 அப்ப y minus 2 divided by b2 ன்றது 4. next z minus z1 அப்ப z minus z1 ன்றது -3 ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் பிளஸ் அப்ப +3 ன்னு வரும். z + 3 divided by b3 அப்படின்றது -3 அப்ப -3 அப்படினு கிடைச்சிரும். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸர்சைஸ் 6.4 ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கறோம். क्वेश्चन பாருங்க. Find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through the point with the position vector வந்து 4i vector plus 3j cap minus 7k cap and parallel to the vector 2i cap minus 6j cap plus 7k cap. So question என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா so find பண்ணது first non-parametric form. Non-parametric form க்கு vector equation Cartesian equation find பண்ணனும். So என்ன given கொடுத்துட்டாங்கன்னா position vector கொடுத்துட்டாங்க. Position vector அப்படின்றது a vector. Position vector னா பாயிண்ட் அத நம்ம a vector அப்படினு எடுத்துக்கலாம். So a vector equal to 4i cap plus 3j cap minus 7k cap. Next and parallel to the vector. Parallel to the vector அப்படின்றது b vector அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கலாம். So அப்ப 2i cap minus 6j cap plus 7k cap. So first one என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா vector equation non parametric formula vector equation கேட்டிருக்காங்க. So அப்ப non parametric form of vector equation formula r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector. So r vector minus of a vector அப்படின்றது 4i cap plus 3j cap minus 7k cap cross b vector அப்படின்றது 2i cap minus 6j cap plus 7k cap equal to 0 vector அப்படினு கிடைச்சிரும். இதுதான் நமக்கு வந்து vector equation. செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. சோ a வெக்டர் அப்படின்றது தான் a வெக்டரோட பாயிண்ட்ஸ் தான் x1, y1, z1 அப்படினு சொல்றோம். சோ a வெக்டரோட பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 4i cap plus 3j cap minus 7k cap ன்னு இருக்கு. சோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறப்ப 4, 3, -7 அப்படினு கிடைச்சிரும். So x1, y1, z1 equal to 4, 3, -7. Next b vector தான் நம்ம பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம். b vector அப்படின்றது 2i minus 6j cap plus 7k cap. இது பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறப்ப 2, -6, 7 அப்படினு இருக்கு. 2, -6, 7 அப்படினு வெச்சிரோம். இது ரெண்டு போய் நம்ம இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் இன் போய் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். சோ அப்ப x minus x1 அப்படின்றது 4. அப்ப x minus 4 divided by b1 அப்படின்றது 2. அப்ப x minus 4 by 2 ன்னு வெச்சிரோம். Next y minus y1 ன்றது 3. அப்ப y minus 3 divided by b2 அப்படின்றது -6. அப்ப -6 கிடைச்சிரும். Next z minus z1 ன்றது -7. ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு. அப்ப மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். z plus 7 divided by b3 ன்றது 7. அப்ப z plus 7 divided by 7 அப்படினு கிடைச்சிரும். இதுதான் உங்களுக்கு this is the required Cartesian equation. Next exercise 6.4 ல செகண்ட் சம் பார்க்கறோம். क्वेश्चन பாருங்க. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through the point -2, 3, 4 and parallel to the straight line x minus 1 by -4 equal to y plus 3 by 5 equal to 8 minus z by 6 கொடுத்துறாங்க. சோ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா parametric form. இந்த parametric form ஓட vector equation செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா Cartesian equation ஃபைண்ட் பண்ணனும். சோ given என்ன கொடுத்துறாங்கன்னா passes through the point
ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க. ஸோ பாசஸ் டு தி பாயிண்ட் நம்ம ஏ வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ let a vector equal to minus 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Next, and parallel to the straight line கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா x minus 1 by minus 4 equal to y plus 3 by 5 equal to 8 minus z by 6 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x டைம் y டைம் கரெக்டாக இருக்கு. z டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ்ல இருக்கு. ஸோ பாருங்க 8 minus z by 6 ன்னு இருக்கு. ஸோ இப்போ 8 ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டைம், z முன்னாடி மைனஸ் டைம் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம x y z மைனஸ் டைம் வரும், நெகட்டிவ் வரும், பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஸோ இப்போ z ன்றது மைனஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டைம் மட்டும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். இதை மட்டும் மைனஸ் ஒன்று காமன் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டைம் வந்து மைனஸ் நீங்க காமன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா x minus 1 by minus 4 அப்படியே வந்துரும், y plus 3 by 5 அப்படியே வந்துரும். தேர்ட் டைம் மட்டும் பாருங்க, இதுல மைனஸ் காமன் எடுக்கிறப்ப z minus 8 by minus 6 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். ஸோ இந்த டைம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டைம் மட்டும் மைனஸை காமன் எடுத்துருக்கோம், எடுத்துட்டு இந்த டைம் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்பேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன ஃபார்ம்லாம் பாருங்க, x minus x1 by b1 y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3 அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பாயிண்ட் வச்சு a வெக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம b வெக்டர் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பாயிண்ட் b1, b2, b3 கிடைச்சிரும். ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்க b1 அப்படின்றது -4, ஃபார்முலாவை இது கம்பேர் பண்ணுறப்ப கிவன் ஈக்குவேஷன் கம்பேர் பண்ணுறப்ப b1ன்றது -4, b2 அப்படின்றது 5, நெக்ஸ்ட் b3 அப்படின்றது -6 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். ஸோ இதை வெக்டரா மாத்துறப்ப b வெக்டர் ஈக்குவல் டு -4i cap plus 5j cap minus 6k cap எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கன்னா parametric form of vector equation கேட்டிருக்காங்க. ஸோ parametric form of vector equation ஃபார்முலா r vector equal to a vector plus t b vector. t belongs to r ல இருக்கும். ஸோ r vector equal to a vector அப்படின்றது 2i cap minus 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. So minus 2i cap plus 3j cap plus 4k cap எடுத்துக்கலாம். plus t into b vector அப்படின்றது minus 4i cap plus 5j cap minus 6k cap ன்னு வெச்சுக்கோம். இதுதான் நமக்கு வந்து parametric form of vector equation. செகண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. சோ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா என்னன்னா x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3. சோ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா x1 y1 z1 b1 b2 b3 தேவை. சோ இப்போ x1 y1 z1 அப்படின்றது a வெக்டரோட பாயிண்ட். சோ இப்போ a வெக்டரோட பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா -2, 3, 4 இதான் பாயிண்ட். சோ இப்போ -2, 3, 4. நெக்ஸ்ட் b வெக்டரோட பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா -4, 5, -6. -4, 5, -6 ன்னு கிடைச்சிரும். இது அப்படியே ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. சோ அப்ப x மைனஸ் x1 அப்படின்றது பாருங்க -2. ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இப்போ மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ், இப்போ +2 x + 2 டிவைட் பை b1 அப்படின்றது -4. அப்ப x + 2 பை -4 ன்னு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் y minus y1 அப்படின்றது 3. அப்ப y - 3 டிவைட் பை b2 அப்படின்றது 5. சோ அப்ப 5 கிடைச்சிரும். ஈக்குவல் டு z minus z1 அப்படின்றது 4. அப்ப z - 4 டிவைட் பை b3 அப்படின்றது -6 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். இதுதான் உங்களுக்கு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்.